Hello all, take down the next problem. Apurva Limited has 50,000 equity shares of rupees 10 each and 40,000 7% preference shares of rupees 10 each. The company transfers 10% of divisible profits to general reserve every year. The expected profit before tax is rupees 10 lakh and the rate of tax is 65%. Normal rate of return is 16%. Find out the market value of each equity shares. So here they have given to calculate market value of each equity shares. Market value, yield value and earning capacity method is one and the same. So we have to calculate the yield value of shares. So they have given 50,000 equity shares of rupees 10 each. The number of equity shares is 50,000. Paid up value is 10. And the preference shares 40,000 preference shares of rupees 10 each. Number of preference shares 40,000 and paid up value of preference shares is 10 and 7% preference shares, that the percentage is considered as a dividend. The company transfers 10% of divisible profits to general reserve. So 10% profits now divisible reserve ge 10% divisible profits na general reserve ge transfer ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. Then the expected profit before tax is rupees 10 lakh. Profit before tax. So they have given the profit before tax. PBT ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Profit before tax ಅಂದ್ರೆ PBT. Profit before tax is rupees 10 lakh and the rate of tax is 65%. The tax bracket is 65%. Normal rate of return. Normal rate of return ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 16%. So let's calculate. So calculation of profit available to equity shareholder for equity dividend, that is PAESHED. So simple agi naven heltivi PAESHED, profit available to equity shareholder for equity dividend. So namage question alli profit before tax kottidare. They have given the profit before tax. Profit before tax estide. So nodi question alli namage ಏನು ಹೇಳಿದ್ರೆ profit before tax is 10 lakh. So profit before tax 10 lakh, then less PBT ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸನ್ನು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಲೆಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಸೊ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಅಟ್ 65%. ಸೊ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೇಟ್ ಎಷ್ಟು 65%. ಅಂದರೆ 10 lakh ಇಂಟು 65%. ಸೊ 10 lakh ಇಂಟು 65% ಅಂದರೆ 6,50,000. So 10 lakh into 65%, 6,50,000. We have to deduct from profit before tax, from tax. So we will get profit after tax. Profit after tax is 3,50,000. Profit after tax is 3,50,000. So from that we have to deduct the general reserve. Transfer to general reserve. In the question they have given that transfer 10% of divisible profits to general reserve. So we have to deduct 10% of profit transfer to general reserve. So profit ಎಷ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ 3,50,000. So 3,50,000 into 10% ಅಂದರೆ 35,000. So 3,50,000 ಇಂದ 35,000 ನ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಟು ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಟು ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು 3,50,000 ಮೈನಸ್ 35,000 ಅಂದರೆ 28,000. 3,50,000 ಇಂದ 35 ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೆ 3,15,000. 3,50,000 deducted from 35,000, 3,15,000. Then deduct ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್. ಸೊ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ನಮಗೆ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟು 40,000, 7% ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಆಫ್ rupees 10 each. The percentage of preference shares is considered as the percentage of dividend. So we have to consider the percentage of preference share as preference dividend. So we have to calculate preference dividend. So preference dividend number of preference shares ಎಷ್ಟಿದೆ 40,000. We have got 40,000 into paid up value 10, 4 lakh. 4 lakh is a preference share capital. Preference share capital 4 lakh. 4 lakh ಮೇಲೆ 7%. So percentage ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ it is considered as dividend 4 lakh into 7%. So here we'll get
28,000. So 28,000 is the preference dividend. So less preference dividend 28,000. So we have to deduct profit available to shareholders. It includes both equity shareholder and preference shareholders. So we have to deduct preference shareholders dividend to get the equity shareholder dividend. ನಮಗಿಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಟು ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರಲ್ಲಿ ಬೋತ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಎರಡರದ್ದು ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಬರೀ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ದು ಮಾತ್ರ ಸಿಗಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ನ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ 28,000. ಸೊ ಅದರಿಂದ 3,15,000ಇಂದ 28,000ನ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ನಮಗೆ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 2,87,000. So 2,80,000 is the profit available to equity shareholder for equity dividend. So profit available to equity shareholder for equity dividend. So next ನಾವೀಗ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇಕ್ವಿಟಿ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಶೇರ್ ಅಥವಾ ಈಲ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ನಮಗೆ ಈಲ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು? ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಟರ್ನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, that is profit available to equity shareholder for equity dividend divided by paid up value of equity share capital into 100. So paid up value of equity shareholder into share capital into 100. So ನಮಗೆ profit available to equity shareholder for equity dividend ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಎಷ್ಟಿದೆ? ಇಲ್ಲ ಇದೆ ನೋಡಿ, 2,87,000. ಸೊ 2,87,000 divided by paid up equity capital. ಸೊ ಪೇಯ್ಡ್ ಅಪ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬಂದು ನಮಗೆ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಸೊ ಅಗೇನ್ ನಾವು ಅದೇ ಥರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಮಗೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದರೆ 50,000 ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಆಫ್ ರುಪೀಸ್ 10 ಈಚ್, ಅಂದರೆ 50,000 ಇಂಟು 10. ಸೊ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಷ್ಟು? 50,000 ಇಂಟು, ಸೊ ನಮಗೆ ಪೇಯ್ಡ್ ಅಪ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಗೆ 50,000 ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಇಂಟು ಪೇಯ್ಡ್ ಅಪ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ? 5 lakh. ಸೊ 50,000 ಇಂಟು 10, 5 lakh. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನೇ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಪೇಯ್ಡ್ ಅಪ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಷ್ಟು? 5 lakh into 100 ಅಂದರೆ 2,87,000 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 5 lakh into 100. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಾರ್ಮಲ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಟರ್ನ್ ಅಲ್ಲ, ಸಾರಿ, ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಟರ್ನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 57.4%. ಸೊ 57.4% ಇಸ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಟರ್ನ್. ಸೊ ಲೇಟರ್ ನಾವೇನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಅಲ್ಲ ಸಾರಿ, ನಮಗೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಟರ್ನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ನಾರ್ಮಲ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಟರ್ನ್? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ನಾರ್ಮಲ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಟರ್ನ್ 16%. ಸೊ ನಾರ್ಮಲ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಟರ್ನ್ ಇಸ್ 16%. ಸೊ ನಾರ್ಮಲ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಟರ್ನ್ 16%. ಈಲ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಶೇರ್ ಆರ್ ಈಲ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು? ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಟರ್ನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ನಾರ್ಮಲ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಟರ್ನ್ ಇಂಟು ಪೇಯ್ಡ್ ಅಪ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಟರ್ನ್ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇಲ್ಲಿ. ಹಿಯರ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ 57.4%. ನಾರ್ಮಲ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಟರ್ನ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ 16%. ಪೇಯ್ಡ್ ಅಪ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್. ಪೇಯ್ಡ್ ಅಪ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಇಸ್ 10, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್. ಪೇಯ್ಡ್ ಅಪ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್. ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಆಫ್ ರುಪೀಸ್ 10 each, paid up value. So expected rate of return is 57.4 divided by normal rate of return 16 into paid up value of equity share 10. So ಎಷ್ಟು ಬಂತು ಹಾಗಾದರೆ? 35.875 rupees. 35.875. ಸೊ 35.875. ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಸಹ ಹೇಳಿದ್ದೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಮೆಥಡ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿಸ್ ಮೆಥಡ್. ಸೊ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಇನ್ನೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ, ಅದು ಹಾಕಿ ಕೂಡ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಏನು ಇನ್ನೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ? ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಟು ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಫಾರ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ನಾರ್ಮಲ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಟರ್ನ್ ಇಂಟು 100. ಸೊ ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಟು ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಎಷ್ಟು? 2,87,000. ಸೊ 2,87,000 ನಾರ್ಮಲ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಟರ್ನ್. ಸೊ ನಮಗೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನಲ್ಲೇ ಇದೆ ನಾರ್ಮಲ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಟರ್ನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 16. ನಾರ್ಮಲ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಟರ್ನ್ 16 ಇಂಟು 100. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಬಂತು? 17,93,750. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಲ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಈಲ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸ್ಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್.
ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸ್ಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್. ಸೊ ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸ್ಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ಇಟ್ 17,93,750 17,93,750 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್, ಸೊ ಎಷ್ಟಿದೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ 50,000, ಇಟ್ ಇಸ್ 50,000. ಸೊ 17,93,750 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 50,000, ಸೊ 35.875. ಸೊ ಯಾವ ಮೆಥಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಿಮಗೆ ಈಲ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಬರಬೇಕು, ಸಿಮಿಲರ್ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ನೋಡಿ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಹ 35.875 ಬಂದಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸಮೇತ ನಮಗೆ 35.875. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದ ಸೇಮ್.